রাধে রাধে। আর একটা নতুন দিনে সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। হালকা অন্ধকার আছে, চলো যাই হোক, দেখনা করে সূর্য বসে যাই প্রভুজির ঐকান্তিকময় বার্তালাপ শুনতে। দেখা যাক গুরুজির এই অমৃতময় আজকের ঐকান্তিক বার্তালাপে কোন ভাগবতিক পথের সন্ধান পাওয়া যায়। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं आपकी बताई हुई बातों पर चलता हूँ, नाम जप करता हूँ, तो क्या मेरे नाम जप से मेरे परिवार को भगवत प्राप्ति हो सकती है? अगर आप ऐसा चाहोगे तो इसका ऐसे आप नाम जप कर रहे हो, अपने परिवार को दे रहे हो, तो नाम जप आपके परिवार में जाके मंगल प्रभाव दिखाएगा, पर भगवत प्राप्ति स्वयं के वजन से होगी। मंगल प्रभाव दिखाएगा, संकट निवृत्ति करेगा और लाभ देगा, लेकिन भगवान से मिला देने का कार्य तभी होगा जब हम भजन करेंगे। स्वयं के भजन से ही उद्धार होता है। नहीं तो भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से बहुत भक्तों ने चरण पकड़कर कहा, वो भाव में थे कि मुझे राधा कृष्ण की प्राप्ति करा दो, तो उन्होंने कहा तुम सही बात मानना, अगर मेरे में पावर होता कि राधा कृष्ण की प्राप्ति करा दो तो बिना किसी प्रयास के, बिना कहे मैं सबको करा देता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब तक तुम भजन नहीं करोगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। महाराज जी से संकल्प लेते अगर परिवार के लिए कुछ करें, हाँ, तो वो भजन जाके उनका मंगल करेगा, भगवत प्राप्ति थोड़ी करा देगा। मंगल का है कि जैसे संकट निवृत्ति हो गई, धन बढ़ने लगा, भोग सामग्री मिलने लगी, शरीर स्वस्थ होने लगा, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान का दर्शन हो जाए। ये तो स्वयं के भजन से ही होगा। 21 पुस्तक आ जाता है। तो भगवत प्राप्त हो गया क्या ये? तो बस भगवत प्राप्त जब होगा तो ऐसे परिवार की याद नहीं रहेगी, वो तो भगवान करते हैं। जब जननी जनक बंधु सुत दारा, धन धन नाम सुरत परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मन पद मन बांधे बल, तब भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलना होता है। अभी तो आसक्त है अपने परिवार में, अभी कोई भगवत प्राप्त है क्या? जब भगवत प्राप्त हो जाता है तो भगवान की तरफ से सरकारी डिपार्टमेंट में जैसे कोई ऑफिसर होता है तो उसके माता पिता रिश्ते नातेदारों को छूट होती है कि आप ट्रेन में चल सकते हो, आप ये सुविधा नहीं होती उसके परिवार वालों को। तो ऐसे भगवान ने सुविधा दी है कि अगर परिवार का एक सदस्य भगवत साक्षात्कार कर ले, माला घुमाने की बात नहीं कहते, भगवत साक्ष, तो उसकी 14 पीढ़ियां आगे की और 7 पीढ़ियां पीछे की, कितने हो गए? 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है। कोई भगवत साधन में लगा हुआ है, उसको कोई मतलब हृदय में रखता है कि हाँ मेरा परिवार है उसका, जैसे भाई जी महाराज अपने पत्नी का करवाए थे। अरे उनकी पत्नी निरंतर भजन में लगी रहती थी, कोई भजन विमुख थी क्या? अगर भाई जी भजन में लगे रहते तो भाई जी से कम उनकी पत्नी नहीं थी। ऐसे भगवत साक्षात्कार नहीं कराया जा सकता कि संबंध से करवा दे भगवत साक्षात्कार। तो भाई जी अगर ना भी करवाते तो उनको भगवत प्राप्ति होती, अर्धांगिनी थी, लेकिन वो भजनानंदी थी, वो कोई ऐसी रहती दादा बाबा को अपने हाथों से भोजन पवाती थी। तो आप सोचो कितनी बड़ी योग्य थी वो। हाँ, तो इतने बड़े सिद्ध परम हंस जिनके हाथ से पार है, वो कितनी पतिव्रता है, कितनी भजनानंदी है। तो भगवान वैसे भी एक परिवार में कोई भगवत प्राप्त हो जाए तो भगवान के वचन है कि 14 आगे की 7 पीछे की कल्याण हो जाता है। तो कल्याण हो जाना और भगवान के प्रेम में डूबना, इसमें बड़ा अंतर है। कल्याण हो जाने का मतलब नरक नहीं जाएगा, और भगवान के प्रेम में डूबना तो स्वयं के भजन से, स्वयं के भजन से। नाइस, খুব সুন্দর। शरीर का करते भी नहीं हो आप शरीर ঐকান্তিক বার্তাটা শুনে ওইটা গুরুজির। তারপরে বসছিলাম অমৃতময় সৎসঙ্গ শুনতে। আজকের কখন যে আবার ঘুমিয়ে গেছি ভগবান জানে। এদিকে 4:30 বাজে, আর দেরি করি না, চলো উঠি। এই আসতে আমাদের দোকানটা খুঁজে দিছে, যাই দোকানে বসি। বাসনপত্র পড়ে আছে, ধুইতে হবে সব। চলো, কি সুন্দর রোদ্র উঠছে। এই তো বেরোলাম। কি খবর? ডিউটি? আচ্ছা, বলো। ছোট পূজা দেওয়ার জন্য? নাও। আচ্ছা, আইসে তুমি নিয়ে যাও। তো আমি যে কোনায় রাখলাম, ঠিক আছে? হয়ে গেছে? প্রসাদ কই? नहीं। अच्छा, हर की বাস এই তো পড়ি। চলে এসছে প্রথম খরিদ্দার। কি নিবি? এতক্ষণে হয়ে যাও আর কি। 10 টাকার বিক্রি বাট্টা দিনের প্রথম। এই দিন কিচ্ছু দেখিনি মহিলা। 3, 25, 10 রুপিয়া। থাকুক। না ঠিক আছে, না ডিম রেখে গেল। এই যে নেন আপনার পান, নেন। ও কলা আনতে গেছি, কই থেকে? ওই মাথা। ও আচ্ছা, হ্যাঁ এই মাছটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করবে।
এটা 12 টাকা। হুম হুম, এগুলো তো শক্তই হয়। আমি যখন তোদের মতো ছোট ছিলাম এগুলো দিয়ে তো গুটি উড়াইতাম। ওই সুতা আমার ওই সুতা এখনো আছে, যে সুতা দিয়ে গুটি উড়াই। ওই যে মগ আছে দেখো, ওই যে আছে তো মগ। না বালতি না, শুধু মগ না, বালতি দেখি না না, একটুখানি বালতি দেখি, একটু একটু বালতি। ফুটা ফুটা কোথা না, ফুটা ফুটা এই টাইপের শাক ফাক ধোয়া যাবে। রকমারি চলছে ভূতার গাড়ি, এখন আপনার বাড়ির সামনে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। তোমারটা তো আছে, ওটা নিয়ে যাও তুমি, এটা আমি নিয়ে নেবো। বললাম এগুলো কোয়ালিটি একদমই ইয়ে, তখন না মগটা টিকবো না। ওই যে মগটা সানের মগটা যে রাখছি ওটা আনবো নি দোকানের জন্য। বাজার ঘটনা হলো কি জানো, হ্যাঁ কালকে কুসা নিছিলাম তোমার মারিতে। আচ্ছা, নে, এক সপ্তাহের মধ্যে 5 বাক্স বিক্রি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একবার খায়া বল কেমন হয়েছে। কেমন? হ্যাঁ সেই না, ওর জন্যই তো, ওই জন্য তো। হ্যাঁ যদি ভরসা না রাখি আর কি, আচ্ছা আজকে একেবারে হয়ে গেছে সুপার ডুপার রেট, কি আর বলবো। এইদিকে এই যে 12টাই বাজতে, 2 মিনিট কম 12টা। এইদিকে সুপারিগুলো কাটা হয়ে গেছে দোকানে, যাই হোক একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। আর বাবার দোকানেও যাওয়া হয়নি, যেতে হবে। জানি না কতক্ষণে সমস্ত কিছু করে উঠতে পারবো, ঘন্টাখানেকের মধ্যে করে আবার জলও আনতে হবে আজকে। 60, এটা 10, একটা 5। তো চলো, পাক্কা একটাই বাজে। যাও ডয় টোস্টটা উদ্ধার করো, আমি যাই। দাঁড়া না, জিনিস নষ্ট করবো না মা। এই রইল আজকের সবজি সমস্ত কাটাকুটি করে নি, জল তো পাবোই না। আর এই থাকলো ডাল ফাল হাবি যাবি কম্বিনেশন আমাদের মিক্সচার। তো চলো সমস্ত কিছু রেডি করে নিই। চিনবি না? সত্য তো সব দাঁতই পড়ে গেছে গা। হ্যাঁ এ হে, তোরও পড়ে গেছে না? আছে তো, আস্তে দৌড়াবি না, ব্যথা হবে কিন্তু। কই গেল? খাওয়ান দেবেন, যাও খাওয়া, ডাকাডাকি করবো না। চলো চলে এসে এই যে স্নান টান করে আসলাম। এই রইল সমস্ত জোগাড় যন্ত্র আজকের, এই যে সমস্ত কিছু। তো আগে সময়টা একবার চেক করে নিই, 2:30টার ওপরে। তো চলো দেখা হচ্ছে, একেবারে রান্না বান্না বসিয়ে দিই তারপর। পাক্কা 3টা 4ই বাজে। যাই হোক, এই বসিয়ে দিয়েছি আজকের খিচুড়ি প্রসাদ, আরও প্রায় 8 ঘন্টার মতো লাগবে। আর এদিকে এই যে আখগুলো কেটে নিয়েছি শরীরের জন্য, আর আগের দিনেরগুলো আছে, এগুলোরও ব্যবস্থা করতে হবে। তো চলো দেখা হচ্ছে, একেবারে সমস্ত কিছু রেডি করে নিই, খাওয়া দাওয়া করবো। চলো। হাই রে, কত বাসন পড়ছে আজকে। 5টা 5 বাজে, এই জল টল দিয়ে এসে জাস্ট বসলাম আজকের খাওয়া নিয়ে। এই রয়েছে খিচুড়ি, বাপরে পুরো শক্ত হয়ে গেছে। চলো খেয়ে নি। খায়া ওইটা শান্তি নেই। 5:30 বাজে, ওই সব টাকাটাকে শুরু হয়ে গেছে দোকানে। চলো দোকানটা খুলে আসি, বাসনগুলো বাইরে আছে, ওগুলো পরে মারবো। এই যে সমস্ত বাসন কিনবা। কালকে ছিল, 5 তারিখে থাকে, তারপর তোমার এই হলো সেকেন্ড রাউন্ডের প্রথম বোন, 5 টাকা আর কি। তো দোকানটা খুলে দিই, তারপরে 5 সাড়ে দেখা তোর ভাই। চলো আজ অনেকদিন পর দোকান খুলছি সেকেন্ড রাউন্ডের। চলো যাই হোক, মাস অব্দি চলবে দোকানদারি। আর হয়েছে আপনার মিটিং,
হয়েছে আপনার মিটিং? বাপরে বাপ, কি করব খাইতে হয়েছে শান্তি নেই, ওকে ডাকা ডাকি। এই যে শঙ্কর কাকুর বউ, এই তো তখন আসছে, অনেকজনই আসছে তো। এখন হয়েছে, কাজ হয়েছে? আরে নোংরার মধ্যে কেন বসে রে? ওই তো, তুমি কি করবা? আমি চা খাই নাই, তারপরে যে যার ধান্দায় থাকে। চা খাই, চা খাই নাই আমি, তারপরে বসি। ওটাই তো বললাম, যে যার ধান্দায় থাকে। ঢাকা রে, আর তাকে উঠলা লাগবে না, ঢাকা রে। যাও তাড়াতাড়ি করো। ডাল আর কি করলা ভাজি, হ্যাঁ তখন কইতেছি যাও। 20 টাকা নিয়ে যাও, একটা বেশি দিতে পারবো তাহলে। 10 টাকা এই সেটটা সুগাটা দাও, ছোবাটা তো বসে পরে দিয়ে দেব। নিয়ে যাও, খায়া দেখো। এটা বেকারির এলাচি টোস্ট। তাহলে 10 টাকা পরে দিয়ে দেব। হ্যাঁ, আমার 10 টাকা দাও আর এই একটা বিড়ি রাইখন, তাহলে পাইরেই ভালো। আর এই আমাকে পয়সার দরকার হয় না, জিনিস সেটা বুঝেছে সেন্টার ফ্রেশ আছে। তুই তো জানছিস দেখ। নে ধরিস আগে, খাও গোবর খাও। যা ফালাবে কেন? হ্যাঁ, গোবরতে খাবো, খাও। ভালো আছে? এই রয়েছে প্রসাদ, সেজিকে ভোগ দিয়েছিলাম, আর এটা ওদিকে মাসা করে বলে দিয়েছিল। তো খেয়ে নিই, তার আগে এই কটা মাকে দিয়ে আসি, আর এগুলো আমার থাকুক, দিয়ে এসে খাচ্ছি। যাও তাড়াতাড়ি ধরো, তাড়াতাড়ি ধরো, দেরি করবো না। এগুলো কি খাও। খেতে পারবো না রে। কেন? দাঁতের জোর গেছে গা, মরিয়ে গেছো? অল্প অল্প করে চাবো, দম করো কেন সব জায়গায়। রাধা দিয়ে আইসা পড়িয়েছি, এখানে যে ফেভারিট কদমা, তোমরাও মনে চিত্রপে গ্রহণ করো। জয় মা কালী। প্রায় 12টাই বাজে, 2 মিনিট কম। এই আসলাম একটু কিছু খাওয়া দাওয়া করি। সেই যে তোমার দোকান থেকে এসে ঘুমাইছিলাম 6:30 নাগাদ, মানে এডিটিংয়ে বসে ঘুমিয়ে গেছি, ভগবান জানে। এখন একটু ওই বানাই নেব আমাদের দুধ দিয়ে, আর এই যে আটা আছে, আটা দিয়ে তোমার এসে দুধ আটার মিক্সচার। চলো। বাপরে, বসা একটু গেছিলাম বাইরে, সব পুরো লেগে গেছে ওটা একদম, গন্ধ বেরোয় গেছে। একটু জল দিই, হয়ে গেছে অলমোস্ট। চলে এসছে বাড়িতে, গরমা গরম রাত্রের খাবার। 12:30 বাজে এইসব করতে করতে। যাই হোক, হালকা একটু মধু ছুটিয়ে নিই, তারপর বসে যাই। আবার হালকা একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। টেস্ট করে দেখা যাক। রাধে রাধে। পুড়ে গেছে, পুরো পুড়ে গেছে একেবারে। আর মিষ্টি একদম পুরো, কি বলবো, শিরার মতো মিষ্টি হয়েছে। চলো শেষ করছি, দেখা হচ্ছে তারপর। রাধা শ্রী রাধা রাধা। 5 মিনিট কম একটা, জাস্ট চেটে পুটে কমপ্লিট করলাম। দেখো বডিটার কি অবস্থা হয়ে গেছে পুরো। আজকে এখানেই থাকছে, দেখা হচ্ছে আবার আগামীকাল। চলো, গুড নাইট অ্যান্ড রাধে রাধে।